नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 5 एप्रिल शनिवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एसह आप केउं जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जणाइदेवे। आज प्रथम खबर असह ताती सामान्य आश्वस्ति देला कालबैशाखी वर्षा। 6 रु पुणी थे बढ़ तापमात्रा। राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा जो तापमात्रा ह्रास पाइथिला। दिन जाए गरम त्राही मिलता। 21 जिले में हालुका और मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। 21 जिले में हालुका और मध्यम धरणर वर्षा होता। बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिता। आज दक्षिण बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही। यह क्रमशः दक्षिण पश्चिम उपकूल को गति करिब और 8-9 तारिख बेलू ओडिशार उत्तर में एक दुर्बल घूर्णिबल होई पारे। यार प्रभाव में बालेश्वर ठारू गंजाम पर्यंत उपकूल जिले में तापमात्रा बढ़िब नहीं। भुवनेश्वर कटक में सप्ताह पर्यंत सर्वाधिक तापमात्रा 35 रु 37 मध्य रहिब। आग मेघुआ हेबा सह उत्तर उपकूल में अल्प वर्षा होई पारे। संबलपुर बौद्ध तालचेर पालाखेमुंडी पारद 37 डिग्री रु 39 डिग्री मध्य रहिब। आसंता सप्ताह पर्यंत उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा बढ़िब नाही बोली प्रोफेसर पशुपालक कहते। परवर्ती खबर एप्रिल 11 रे ओडिशा रे आयुष्मान लागू हेबो। आसुची खुशी खबर आ मात्र गोटिए सप्ताह तापर राज्य रे आरंभ हेबाकू जाउची आयुष्मान भारत कार्ड। एप्रिल 11 तारिख रे ओडिशा रे आयुष्मान कार्ड रो शुभारंभ हेबाकू जाउची। एथिपई ओडिशा आसुछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 तारिख राति रे भुवनेश्वर रे पहुंचबे नड्डा और 11 तारिख दिन आयुष्मान भारत योजना रो शुभारंभ करिवे। एथिपई जोरदार प्रस्तुति चालिछि। परवर्ती खबर 4टी बड़ रेलवे प्रकल्प को मंजूरी। 4टी बड़ रेलवे प्रकल्प को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मिली। कैबिनेट 18,658 टंकार प्रकल्प को अनुमोदन मिली। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशार 15 जिला को कभर करा जिवो। संबलपुर जरपड़ा तृतीय और चतुर्थ लाइन काम प्रकल्प। सेहीपरि झारसुगुड़ा शासन तृतीय चतुर्थ लाइन काम प्रकल्प 2030-31 सुधा काम सारिबा को लक्ष्य रखा जाइछि बोली कहिले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। परवर्ती खबर पुरी रे सेवायत नेउछंती प्रशिक्षण। एणिकी भक्त मानक पुरी रे दुर्व्यवहार करिपारिबेनी सेवायत। सेतिपई पुरी श्रीमंदिर सेवायतों को दिया जाउची प्रशिक्षण। भक्त मानक प्रति उत्तम आचरण व्यवहार और नीतिकांति नहीं सेवायतों को दिया जाउची प्रशिक्षण। नीलाद्री भक्त निवास रे सेवायतों प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित होईछि। प्रशिक्षण शिविर रे विभिन्न निजोगर सेवायत सामिल अछंती। 2 दिन धरि चालिछि एही प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिलापाल और श्रीमंदिर प्रशासकଙ୍କ तत्वावधान रे एही प्रशिक्षण दिया जाउछि। परवर्ती खबर सामना को आसिला तारांक संगीन अभियोग। राजा चक्र वकीलଙ୍କ मंतव्य सामना को आसिबा परे राज्य राजनीति सरगरम होई उठिछि। एहारी मध्य देखा मिली बीजेपी विरोध में तारा बाहिनीपति अभियोग। से कहते राजा चक्रंक ठारू 1,33,00,000 टंका नहीं बीजेपी। प्रभाकरंक ठारू केते नेला बीजेपी लोकों को जवाब देबाकू पड़िबो। सीबीआई तदंत हेउ। प्रभाकरन पूर्व बीजेडी डाहाण हाथ साजिथिले किंतु एबे से बीजेपी डाहाण हाथ होइछंती। एपरि कही बीजेपी को टार्गेट करिसंती तारा बाहिनीपति। अन्यपटे यह प्रतिक्रिया रखिंट राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। कहते आम जीवन खोला बही। आम दलर नेता मानक जीवन मध्य खोला। अकाउंट नंबर नियंतु नहीं चेक करंतु। परवर्ती खबर ट्रेड वार मध्य भारत को मिला पुटिन को सहयोग। अमेरिका द्वारा शुल्क वृद्धि मध्य भारत को तार बंधु रूसियार समर्थन मिली। रूसिया राष्ट्रपति पुटिन भारत को निवेश पाई सर्वोत्तम देश भाव में वर्णना करते। भारतीय अर्थनीति में निवेश लाभदायक और स्थिर अटे। पुटिन को यह बयान एपरी समय आसी जितेबाला 2 एप्रिल अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप अनेक देश उपरे नूतन शुल्क घोषणा करथिले। जोंथिरे भारत उपरे 27% शुल्क लागू करा जायछि। पूर्व ट्रंप भारत को व्यवसाय पर एक कष्टकर देश बोली वर्णना करथिले। ट्रंप को पदक्षेप मध्य पुटिन भारतर मेक इन इंडिया अभियान को मध्य प्रशंसा करछंती। रूसिया राष्ट्रपति पुटिन एक कार्यक्रम में कहिथिले प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में घरे उत्पादन को प्रोत्साहित करा जाउछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को शोक प्रकाश। बॉलीवुड भेटरान अभिनेता मनोज कुमार तांको वियोग रे सिनेमा जगत राजनैतिक जगत जाए शोकर छाया खेली जाइछि। तांको देहांत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक नेता गभीर शोक प्रकाश करछंती। मनोज कुमार 87 वर्ष बयस रे मुंबईर कोकालीबेना धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रे शेष निश्वास त्याग करथिले। पद्मश्री एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मनोज कुमार को देहांत रे भारतीय सिनेमा को एक बड़ झटका लागिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको पोस्ट रे मनोज कुमार को सह उठाइतिबा पुराना फोटो मध्य शेयर करछंती। परवर्ती खबर 10 और 500 टंकिया नोट को नै बड़ अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायछि। आरबीआई खूब शीघ्र महात्मा गांधी को फोटो थिबा 10 टंका एवं 500 टंका नोट जारी करिबो। ए नोट गुड़िक
ଏଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ଏ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ ନୋଟ୍ ସହିତ ସମାନ ରହିବ। କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାର ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବୈଧ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୋଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୋଦିପଡ଼ା ଛକରୁ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛି। ମୋଦିପଡ଼ାରୁ କୁଞ୍ଜେଲପୁଡ଼ା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ, ପରିବାବା ଛକ, ଗେଟି ଟିକଜ ରୋଡ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକଜ ରୋଡ୍, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପେନ୍ସନପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଭୂତପଡ଼ା, ମୋତିଝରଣ ସୁନାପଲ୍ଲୀ, ଧନକୌଡ଼ା ବୁଲିବ। ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 2 କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଧରି ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧି। ବଢିଲା ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧିକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଏହି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସଚିବମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଭଳି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତା ସହ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଚିବମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି କରି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ନରିପଣ୍ଡା ବ୍ୟାନ୍। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନରିପଣ୍ଡା। କଳାକାର ମହାସଂଘକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା। ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସିଜନରୁ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନରିପଣ୍ଡା। ଏହି ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଆଉ ହସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଲେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ନରିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ। ଏକାଠି ହୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଓ ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି। କଳାକାର ସଂଘ ମାଲିକ ମହାସଂଘକୁ ଲେଟର ଲେଖିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଲିକ ମହାସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ 2 ଫାଳ ବିଜେଡି। ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ବିବେକ ଫାଳ ଫାଳ। ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫୁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ କେମିତି ବଦଳିଗଲା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ନବୀନ ନା ଆଉ କିଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ ବିଲ୍ ଭୋଟ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱାକଫ ବିଲ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ କାହାର କାହା ସହ ମନ ମିଶିନି। 2 ଦିନର ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ପରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ବିଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା କଂଗ୍ରେସ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ବିରୋଧୀ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ଓ 2 ଦିନର ଘମାସନ ବିତର୍କ ପରେ ଶେଷରେ ସଂସଦରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। ଯଦିଓ ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର, ତଥାପି ସରୁନି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ବିଲ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମକେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ 5.0 ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ନେପାଳ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସିସ୍ମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:52 ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନେପାଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଫିତରାଗଡ଼ରେ 7.52 ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଟାଲେଗାଓଁ ନିକଟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଆମେରିକା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଲଟା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଚୀନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତ। କାଳେ ଦେଶକୁ ଚୀନର ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିରନ୍ତର ବୈଠକ କରୁଛି। ଯଦି ଚୀନ ତାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିର କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ସୁନୀଲ ବାର୍ଥୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର 10% ରୁ 50% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଏପ୍ରିଲ 6ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସଚେତନା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବାହାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ସଚେତନା ରଥ। ଖୋଦ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଇଥିଲେ ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଡିୟୁରେ କନ୍ଦଳ, ବିହାରରେ ଚହଳ। ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଲ୍କୁ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜେଡିୟୁ 4 ଜଣ ମୁସଲିମ ଚେହେରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଜେଡି ଚିଟିଂ କୁମାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆରଏସଏସ୍ ବେଶ। ଆରଏସଏସ୍ର ଖାକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଧଳା ସାର୍ଟ ଓ କଳା ଟୋପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆରଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂଘର୍ଷ କରି ହାରିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ନମନଧୀର ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ 14 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମହାସମାରୋହରେ ଏଲଏସଜିର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିତ୍। ଏଲଏସଜି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 204 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏମ୍ଆଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 191 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଆରଡିଓକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡିଆରଡିଓ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ମିସାଇଲ MRSMର ଆର୍ମି ଭର୍ସନ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଦୂରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏପ୍ରିଲ 3 ଓ 4ରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମିସାଇଲ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତା ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ମିସାଇଲ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର 3 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଗତବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଦିଶାନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାମପନ୍ଥୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର ଆଲାଏନ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଶାନାୟକ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଥିଲା।